Vanakkam, Namaste, and warm greetings to all. Every day we gather here to conduct a powerful meditation for world peace and harmony, unity, peace of mind, and overall health and well-being in the world. I'm pleased to mention that we can be truly proud of achieving 1,591 consecutive days of meditation. We are dedicated to promoting world peace and harmony through daily breath energy practices and breath mindfulness sessions, accompanied by educational talks that brings valuable insights to many. In addition, we offer free yoga sessions, including chair exercises. We are grateful to all those who have contributed to this achievement, including PSSM Europe Tamil, PMC TV, UTamil TV Germany, and PSSM Global. We truly appreciate your presence and dedication. Now, I will hand over the platform to Saroja Devi Sundarlingam Master to conduct the meditation. Thank you very much indeed. Thank you very much, Master. Greetings to everyone. Greetings to everyone who have joined the World Peace and Harmony Meditation Forum operating from London to meditate focusing on world peace, peace of mind, and good health. In today's program, there will be a short introduction of the power of meditation, followed by guidelines to meditation, and meditation will be conducted for 30 minutes in conjunction with the calming, melodious music. Power of meditation. In order to dispel negative thoughts from our minds and to infuse positive thoughts, to dispel ignorance and to sharpen our intellect, to achieve peace of mind, happiness, and good health, meditation is the only spiritual pathway. When we meditate with full awareness, focusing on our normal, natural breathing, we could realize godliness in us and awaken our subconscious mind and achieve self-realization. This will help to achieve peace of mind, happiness, good health, and eternal joy in life. Let us look at the guidelines to meditation. Please drink lukewarm water before and after meditation to prevent dryness of your throat and mouth. Sit comfortably in a quiet place, relax your body, and sit straight. Please remove your spectacles if you are wearing one. Interlock your fingers like this and place your hands on your lap. Cross your legs like this while seated and gently close your eyes. While gently closing your eyes, please focus on your normal, natural breathing in order to dispel unnecessary thoughts crossing your mind. When you meditate in this posture, you will be able to absorb a vast amount of cosmic energy during meditation and conserve it. This will help to strengthen our body, mind, and soul. Today, meditation will take place in conjunction with a calming, melodious music for 30 minutes. Thank you. Stop the recording, Swamohan Master. Yes, please come back to your normal awareness. Take your hands and place your fingers gently on your eyes for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Now, please take your hands from your eyes, open your eyes,
joyously and look at your palm. Let us all put our hands together for having successfully completed a joint meditation today. Thank you. Today we took part in joint meditation focusing on peace of mind, psychological healing, world peace and harmony with the blessings of the cosmic power. When we meditate jointly, it helps to create a social force that spreads across all nations around the world to promote peace and harmony and general well-being for everyone around the world. Our sincere thanks to Anandi Baladasan and Meera Nagendran for the display of posters and the calming melodious music provided for meditation, and to everyone who took part in joint meditation today. We also wish to express our gratitude to PMC Tamil TV and to World Peace and Harmony Group Europe and to Youth Tamil TV Germany for sponsoring this platform for joint meditation, and also to Mr. Srikanda Raja and Mrs. Arantadi Srikanda Raja and their helpers in the forum for their untiring efforts to make this meditation forum a great success. Thank you. Thank you very Thank much. you, Saroja Devi Sundarlingam Master. A sincere thanks to Saroja Devi Sundarlingam Master for leading today's meditation. Now, we will move on to the topic, the happiest man in the world. I'm going to play a very interesting video featuring a Tibetan monk, Yongey, interviewed by Rodrigo from Spain. After this, Mr. Kumarasamy Pillai Master will summarize the interview in Tamil language. At this point, Mrs. Siva Mohan Master may pause the recording, but please resume recording again for the Tamil translation by Kumarasamy Pillai Ayya. Thank you very much. Now I'm going to play the video. You don't need to record anything from now. அனைவருக்கும் விஜயங்கரித வணக்கம். நீங்கள் சிறந்த ஒரு காணொலியை பார்த்தீர்கள். அதன் சாரத்தை உங்களுக்கு சுருக்கமாக கூற விளைகின்றேன். முதலாவது ஒரு நேர்காணல் ரொட்ரிகோ என்பவர் ஒரு துறவியை நேர்காணுகிறார். அந்த பார்த்து முதலாவது கேள்வி ரொட்ரிகோ துறவியை கேட்கிற, நீங்கள் எதற்காக, என்ன காரணத்துக்காக துறவியானீர்கள்? இப்பொழுது அவருடைய பதில், நான் 7-8 வயதாக இருக்கும் பொழுது எனது பேரச்ச தாக்குதல், பீதியின் காரணமாக எனக்கு ஒரு தாக்கம் ஏற்பட்டது. அந்த தாக்கம், இந்த தாக்கம்தான் என்னை ஒரு துறவியாக்கியது. அது இப்பொழுது என்னுடைய ஆசிரியரும் நண்பர். இப்போ நான் 7 வயதாக இருக்கும் பொழுது, நான் அப்போ இந்த பீதியால் தாக்கப்பட்ட பொழுது நான் உடனே யோசித்தேன், இதய இதயம் நின்றுவிட்டது என்ற போன்ற உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது. அப்போ நான் அப்பொழுது என்னுடைய தாயாரை சொன்ன பொழுது, அப்போ தாயார் என்னை காட்மாண்டுவில் சிறந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கு எடுத்து சென்றார்கள். அங்கே போய் எல்லா சோதனையும் செய்து போட்டு மருத்துவர் சொன்னார், உனக்கு ஒன்றுமில்லை என்று. அப்பொழுது நான் சொன்னேன், இந்த மருத்துவர் சரியில்லை என்று சொல்லி இன்னொரு மருத்துவரிடம் சென்றோம். அந்த மருத்துவரும் என்னை பார்த்து விட்டு சொன்னார், உனக்கு ஒன்றுமில்லை, நன்றாக இருக்குது என்றது. எனக்கு ஒரு அம்மாவோட சொன்னேன், எல்லாரும் நல்லா இருக்கின்றார்களே, என்ன காரணம் என்று. அப்பொழுது தாயார் சொன்னார், நீ எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு உடைய தந்தையிடம் தியானத்தை கற்றுக்கொள்ள. நான் என்னுடைய தந்தையை கேட்டேன், எதற்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று. அவர் கூறிய அறிவு என்னென்றால், நீ தியானத்தை எதிர்க்காதே, அதனுடன் எதிர்வினையாற்றாதே, அந்த பேர் அச்சத்தை எதிர்க்காதே, அதை ஒரு நண்பனாக ஏற்றுக்கொள் என்று. அப்போ எனக்கு அப்பா தந்தையே இப்படி சொல்லுகின்ற, நான் கஷ்டப்படுகின்றேன், அவர்கள் தீர்வு இல்லாமல் சொன்னார் என்று நான் யோசித்து வந்தோம்.
அதற்கு பிறகு தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பல என்ன அது உண்மை பிறந்தது என்றால் உதாரணம் இயற்கையில் வந்து பலவித எங்களுடைய நாட்டிலே பலவிதமான சூழல்கள், புயல்கள், காற்றுகள் பல எல்லாம் நடக்கு. ஆனால் இதெல்லாம் வந்து ஒரு படத்தில் பார்த்தா ஒரு அமைதியை ஏற்படுகின்றது. அப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் இப்படியான சூழல் ஏற்றுக்கொண்டோமானால் நாங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுடைய மனதிலே அமைதியை ஏற்படுத்தலாம் என்பதற்கு உதாரணம் என்னென்றால் எப்படி இந்த இயற்கையில் வந்து இன்பம் துன்பம் உண்பம் அறிந்த பலிக்க நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோம்னா வந்து போய்கொண்டே இருக்கும். அதை பற்றி கவனிக்கக்கூடாது. இப்போ அடுத்த கேள்வி என்றால் சில இதத்துக்காக தியானம் செய்வது. இப்போ முதலாவது என்றால் எதையும் இந்த சாராம்சம் என்றால் இன்பம் பண்பம் கஷ்டம் எல்லாம் வரும் பொழுது எல்லாத்தையும் ஏற்றக்கூடிய ஒரு மனப்பக்குவ நிலையை ஏற்படுத்தி கொண்டால்தான் நாங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கலாம். அடுத்தது எதற்காக என்ன மாதிரி நாங்கள் தியானத்தை கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பதை பார்த்தால் எப்பொழுதும் வந்து நாங்கள் ஒன்றை இல்லாமல் இருக்கிறத இல்லாமல் எதிர்வினையாக்காமல் இதையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். முதலாவது வந்து என்ன செய்யும் என்றால் முதலாவது எங்கள் சுவாசத்தை கவனிக்க வேண்டும். இப்போ சுவாசம் என்ற பொழுது நாங்கள் என்ன யோசிக்கிறோண்டோ சுவாசம் என்றால் அதிலேயே முழு கவனத்தையும் செலுத்த வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுக்கக்கூடாது. இப்போ இதில் வந்து தியானத்தில் இருக்கும்பொழுது கடந்த காலம் பெறும் எதிர்காலம் பெறும் எல்லாத்தையும் கவனிக்காமல் விட்டு கொண்டு போய்கொண்டிருக்க வேண்டும். நீங்கள் தியானம் செய்து பொழுது எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் அந்த எண்ணங்களுடன் நீங்கள் இடியாமல் இருக்க வேண்டும், பற்றில்லாத. அடுத்தது இதில் சில நேரங்களில் தியானம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு தவறான புரிதல் மக்களிடையே இருக்கின்றது. இப்போ தியானம் என்றால் என்னென்றால் யோசிப்பீர்கள் நாங்கள் இது மன அமைதியுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்றதான். ஆனால் இந்த தியானம் என்ற இது முக்கியமானது வந்து இதெல்லாம் துணைப்பொருட்கள், ஆங்கிலத்தில் பை ப்ரொடக்ஷன் சொல்வார்கள். இப்போ முக்கியமாக எங்களுக்கு என்ன வேணும்னா மெடிடேஷனை வந்து மெடிடேஷனுடைய நோக்கம், பிரதான நோக்கம் என்றது விழிப்பு உணர்வை ஏற்படுத்துவது. இந்த விழிப்பு உணர்வுடன் இருக்கும் பொழுதுதான் இந்த துணை பொருளாக அதை நாங்கள் பேணும் பொழுது அதன் பலனாக துணை பொருளாகத்தான் இந்த ரிலாக்ஸேஷன், அமைதிகள், மகிழ்ச்சி எல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே அங்கே தியானம் என்ற பொழுது மிக மிக முக்கியமானது என்றால் ஒரு விழிப்பு உணர்வு நிலையை உருவாக்குவதுதான் தியானம். இது எனக்கு சந்தோஷம் வேணும் அது வேணும் சொல்லி அதை பிரதானமாக எடுக்கக்கூடாது. நாங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது இயற்கையாகவே இந்த துணைப்பொருள்கள், அதாவது மன அமைதி, சந்தோஷம், இரக்கம், கருணை எல்லாம் வந்து கொண்டு இருக்கும். இப்போ முதலாவது முக்கியமானது என்றால் நீங்கள் எப்பொழுதும் வந்து விழிப்பு உணர்வுடன் இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு மெழுகுதிரியை எடுத்து வாங்கிக்கொள்கள். மனம் என்ன மாதிரி என்றால் மெழுகுதிரிக்கு வந்து 2 குணங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று வந்து தன்னை ஒளி ஊட்டும், அதே நேரத்தில் அந்த ஒரு அறையில் இருந்தால் அந்த அறைக்கும் ஒளி ஊட்டும். அது மாதிரி தான் எங்களுடைய மனம் வந்து நாங்கள் இப்பொழுது தியானம் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு ஒரு பேரொளியை உண்டாக்குகின்றது. அந்த ஒளி வந்து எங்களையும் ஒளியேற்றி புறத்தையும் ஒளியேற்றி கொண்டிருக்கின்றது. இதைத்தான் இதை சொல்றேன்னா பிரகாசம் என்றது. எப்பொழுதும் இந்த பிரகாசம் என்ற ஒரு கேண்டில் எப்படி தன்னைக்கும் ஒளியை கொடுத்து அந்த அறையில் உள்ளவர்களுக்கு ஒளியை கொடுக்குறதோ அது மாதிரி எங்களுடைய மனம் வந்து தனக்கும் ஒளி கூட்டி மற்றவர்களுக்கு ஒளி கூட்டத்தில் இருக்கின்றது. இப்போ எப்பொழுதும் வந்து இப்போ ஒரு மூச்சு இருக்கும் பொழுது வந்து நாங்கள் அந்த மூச்சுடன் இருக்க வேண்டும். மற்றது மூச்சை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், அதுக்குள்ள இருக்கின்றது என்ற உணர்வு வேண்டும். அடுத்ததாக அந்த ஒரு ஆய்வு நடந்தது 2002ஆம் ஆண்டு. இந்த ஆய்வை பற்றி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். என்ன வழக்கமாக கமா ரே கதிர்வீச்சு இருக்கின்றது 100 வரைக்கும் தான் போகும். ஆனால் இந்திய அவர்கள் 2000 போய் ஆய்வு செய்த பொழுது வழக்கமாக தியானம் செய்தவர்களுக்கு இந்த கதிர்வீச்சு வந்து 700 வரைக்கும் போகும். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த மெஷின் ஏதோ பிள்ளையா இருக்க வேண்டும் என்று தான் அவர்கள் யோசித்தார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியாது தியானம் செய்வர்களுக்கு இந்த கமா வந்து சரியான உச்சரத்துக்கு போக வேண்டும். இப்போ பிரகாசமான கதிர்வீச்சு ஏற்படும் நேரத்தில் என்பது முடிக்கணும். அடுத்தது வந்து தியானத்தின் நன்மைகள் என்ன என்பதற்கு நான் கூற விரும்புகிறேன் என்றால் அமெரிக்காவில் 1998ஆம் ஆண்டு அறிவியல் விஞ்ஞானிகள் வந்து ஒரு ஆய்வு செய்தார்கள். இப்போ அவர்களுடைய
1998 அறிவியலாளருடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால், நீ மகிழ்ச்சி இல்லாமல் பிறந்தாய் என்றால் காலம் முழுக்க நீ மகிழ்ச்சி இல்லாமல் தான் இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி பேர் அதிர்ச்சி சுகமில்லாமல் இருந்தால் அந்த அறிகுறிகளை மாத்திரம் மாற்றலாம், அவற்றை திருத்த முடியாது என்று சொன்னார். அப்ப உதாரணமாக நீங்கள் அடிப்படையிலேயே உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இல்லாத ஒரு சுபாவம் இருந்தால், நீங்கள் லாட்டரி டிக்கெட்ல வென்றால் என்ன, மற்றது நல்ல திருமண வாழ்க்கை இருந்தால் நல்ல ஜொப்பில் இருந்தால் உங்கள் அடிப்படை குணத்தை மாற்ற முடியாது என்றால் அப்ப இது என்ன சொல்ற நம்பிக்கை என்றால், என்னுடைய பிறவி குணத்தை மாற்ற முடியாது என்று அறிவியலாளர்கள் அந்த காலகட்டத்தில் நம்பினார். ஆனால் 2002ஆம் ஆண்டு இந்த கருத்தை மாற்றி கொண்டார். ஏனென்றால் அவர்கள் இன்னொரு ஆய்வு செய்தார்கள். இந்த ஆய்வின் போது அவர்கள் கண்டுபிடித்தது என்றால், நாங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது, தியானம் செய்யும் பொழுது எங்களுடைய நரம்புகளில் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி என்று சொல்வாங்க, இது நெகிழ்வு தன்மை இருக்குது. இப்போ எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் காரியங்களை செய்யும் பொழுது முக்கியமாக என்ன என்ன என்றால், எங்களுடைய உள்ளத்துக்கு சில அறிவுரைகளை கூறி சில தகவல்களை கொடுத்து அதை திரும்ப திரும்ப சொல்றதுனால இந்த இயற்கை முன்பு சொன்ன அந்த அடிப்படை தத்துவங்களை மாற்றலாம் என்று 2002ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார்கள். அப்ப இதைத்தான் நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி என்று சொல்றார்கள். அடுத்தது 2வது இந்த இப்படியான தியானம் செய்யும் பொழுது மனத்திலே ஒரு பாதையை உண்டாக்குன்றது. மூளையில பலவிதமான பாதைகளை உண்டாக்குன்றோம். அப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு குணத்துக்கும் அப்ப இது 3வது முந்தியெல்லாம் மரபணுக்கள் மாற்ற முடியாது என்று விஞ்ஞானிகள் நம்பினார்கள். ஆனால் இப்பொழுது மரபணுக்களை மாற்றலாம் என்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறார்கள். அப்ப இந்த தியானம் செய்வதால் நன்மைகள் என்று சொல்ல போனால், நாங்கள் தியானம் செய்வதன் மூலம் இந்த முன்பு எல்லாம் கூறினார்களே மாற்ற முடியாது என்பதை எல்லாற்றையும் மாற்றலாம், மரபணு உள்ளடக்க எல்லாவற்றையும் மாற்றலாம் என்று இந்த ஆய்வு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ நாங்கள் இப்போ வழக்கமாக ஒவ்வொருத்தையும் சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாரும் எல்லா நேரமும் சிந்திப்பது இயற்கை. இப்போ அப்படி சிந்திக்கும் பொழுது நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால், சில விழிப்புணர்வுடன் சிந்திக்கின்றோம். முக்கியமாக எந்த இது வரும். மற்றது நாங்கள் எப்பொழுதும் 3 காரியங்களை கவனிக்கிறோம். ஒன்று விழிப்பு உணர்வுடன் இருக்கிறது, அடுத்த 2வது அன்பு, 3வது இரக்கம். இது 3ம் தான் அடிப்படைகள் தியானம். இப்போ 1வது விழிப்புணர்வு, அன்பு, இரக்கம். இப்ப மக்களுக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில என்னென்று உதவி செய்யும் என்று பார்த்தால், நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் காலங்களில் உள்ள ஆராய்ச்சி செய்தார்கள். அப்பொழுது எல்லோரையும் சில மருத்துவ பீடங்களில் உள்ளவர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு தினமும் 5 நிமிடங்கள் மாத்திரம் தியானத்தை மேற்கொள்ளும்படி சொன்னார்கள். இதில் முக்கியமானது என்றால், அந்த ஒரு 30 நாளைக்கும் தொடர்ச்சியாக விடாமல் இந்த தியானத்தை செய்தார்கள். இப்போ இதுக்கு பிறகு அவர்கள் என்ன நடந்தது பார்த்தால், இவர்களுக்கு மனச்சோர்வு, பதட்டம் எல்லாம் இல்லாமல் போய்விட்டது. இப்போ இங்கே முக்கியமாக இப்போ அதில் என்ன கண்டாண்டா, இந்த ஒரு 30 நாட்களுக்கு தினமும் ஒழுங்காக 5 நிமிடங்கள் தியானம் செய்வதால் இந்த பேனிக், இந்த பயம், பீதி என்பது 31% துவக்கம் 32% குறைந்து இருந்ததை கண்டுபிடித்தார்கள். இப்போ இதிலிருந்து தெரிவித்தேன் என்றால், இதை செய்யும் பொழுது நாங்கள் ஒழுங்காக செய்ய வேண்டும். அடுத்து என்னோட முக்கியமானது என்றால், இப்போ நீங்கள் எப்படி தினமும் 2 நிமிஷம் பல் விளக்கி உங்களுடைய சுகாதாரத்தை பெறுகின்றீர்களோ, அது மாதிரி நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது உங்களுடைய மனத்தை ஒவ்வொரு நாளும் 5 நிமிடங்கள் செய்யும் பொழுது மனத்தை நீங்கள் சுகாதாரத்தை பேணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பல்லு விளக்கிட்டு அடுத்த நாள் விளக்க என்றால் சுகாதாரத்தை பேண முடியாது. அதே போலத்தான் நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 5 நிமிடங்கள் தியானம் செய்துவிட்டு பின்பு தியானம் செய்ய என்றால் அதை பலனை பெற முடியாது. இப்போ இங்கே முக்கியமாக ஏனென்றால், தியானத்தை தொடர்ச்சியாக 5 நிமிடங்கள் செய்ய வேண்டும். அடுத்தது பலர் என்ன செய்கின்ற புலவர் என்றால், தியானம் தொடங்கும் பொழுது சொல்லுவார்கள், நான் வாழ்நாள் முழுக்க தியானம் செய்ய போகின்றேன்
அப்படி நீட்டு அப்படியான ஒரு வாசகத்தை சொல்லாதீர்கள் என்றால் நீங்கள் தியானம் செய்யும் பொழுது நான் 30 நாளைக்கு செய்வேன் என்று சொல்லுங்கள். 30 நாளைக்கு 5 நிமிடம் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு பழகிக்கொண்டு நீங்களாகவே தொடர்வீர்கள். அப்போ இந்த இப்படியான ஒரு தவத்தை சமூகத்தை இருக்கிறத நான் கண்டுகொள்வோம். அடுத்தது முக்கியமாக ரெண்டு சொற்கள் இங்கே ஒன்று நாங்கள் தியானத்தை பற்றி தவறாக புரிஞ்சு கொள்றோம்டா ஒன்று வெறுப்பு, மற்றது ஆசை, பேராசை. இப்போ முதலாவது தியானம் செய்தாலே சில பேர் ஆரம்பத்திலேயே நான் மனாவதியை பெறுவேன், மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என்று ஒரு இது அல்லது நான் எல்லா விதத்தை அடைவேன் என்று தவறான அபிப்பிராயத்தை நீங்கள் ஒரு காலம் தியானத்தை மேற்கொள்ளக்கூடாது. தியானத்தின் நோக்கம் என்னவென்றால் ஒரு அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என்றதான். ஆனால் எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாமல் நீங்கள் அதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றதை நான் கூறுகின்றேன். மற்றது தியானம் செய்யும் பொழுது அமைதி, சந்தோஷம் மற்றது இவையெல்லாம் வரும் பொழுது உண்மையாக மனம் என்றால் என்ன என்றால் ஒரு ஒரு உணர்வு நிலை. உணர்வு நிலையைத்தான் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்போ உணர்வு நிலை என்ற விழிப்புணர்வுடன் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் உணர்வு நிலையோட இணைக்கின்றீர்கள். மற்றது இப்படியான நேரங்கள் நான் முன்பு சொன்ன மாதிரி இந்த வெறுப்பையோ ஆசையோடோ சேர்த்து கொள்ளாது. இப்போ சில நேரங்களில் நீங்கள் தியானம் செய்து தோல்வி காணலாம், தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அது சகஜம். இப்போ எப்பொழுதும் நீங்கள் ரெண்டு விதமான தியானம் செய்யலாம். ஒன்று முறை சார்ந்ததுன்னா ஒழுங்காக ஒவ்வொரு நாளும் 30 நிமிடங்களுக்கு 5 நிமிடங்கள் தியானம் செய்யுங்கள். அடுத்தது முறை சாராண்டா இன்ஃபார்மல். இப்போ நீங்கள் எந்த நேரமும் எப்படியும் எந்த நேரமும் செய்யலாம். இப்போ நீங்கள் தியானத்திலிருந்து 2 வகை இருக்கு. முதல் 5 நிமிடங்கள் முறையாக செய்யுங்கள். மற்ற நேரங்கள் எல்லாவற்றிலையும் எந்தெந்த நேரங்கள் நேரம் கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுது நீங்கள் தியானத்தை மேற்கொள்ளலாம். அது மற்றது இப்ப இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு என்ன அறிவுரை விரும்புகிறேன் என்றால் 3 முக்கிய காரியத்தை கவனிக்க வேண்டும். முதலாவது சுவாசம், ரெண்டாவது ஒலி, மூன்றாவது பாராயணம். இந்த 3 முறைகள் இருக்கின்றன. இப்போ முதலாவது என்றால் எங்களுடைய சுவாசத்தை கவனிப்பது, ரெண்டாவது ஒலியை கேட்பது, எந்த மாதிரியான பாடங்களை கேட்கலாம் அதுகளை கேட்டுக்கொள்வது, மற்றது மூன்றாவது பாராயணம் என்றது நாங்கள் சில நேரம் மந்திரங்களை சொல்லி கொண்டிருக்கலாம். மந்திரம் மட்டுமில்லை, சில நேரங்களில் உங்களுக்கு உங்களுடைய கெட்ட பழக்கங்களை மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதை நீங்கள் சொல்லி அது மனத்தில் உள்ளுக்கு சொல்ல வேண்டும், வாய்விட்டு சொல்ல வேண்டிய இல்லை. உங்களுக்கு உள்ளேயே பாராயணம் செய்யும் பொழுது அந்த மனம் மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. எப்பொழுதும் மனத்துக்கு உள்ளே சொல்வதன் நோக்கம் என்னென்றால் நாங்கள் உங்களுடைய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகின்றோம். அதே நேரத்திலே நாங்கள் செய்யும் காரியத்திலே எங்களுடைய கவனத்தை கொடுக்கின்றோம். கவன சிதறல் இல்லாமல் ஒரு முழு நோக்கத்துடன் விழிப்புணர்வு இருவதற்கு இந்த பயிற்சிகள் உதவும். மற்றது எப்பொழுதும் மனத்தையும் உடலையும் விழிப்புணர்வுடன் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு பழக்கத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும். அது என்றால் அது முக்கியமாக இருக்கின்றது. அடுத்தது எண்ணங்கள் போய்கொண்டிருக்கும், எல்லோருக்கும் தெரியும். அந்த எண்ணங்கள் நேர்மறையானதாக இருக்கலாம், எதிர்மறையாக இருக்கலாம். ஆனால் இவற்றை என்ன செய்யணும் என்றால் அந்த எண்ணங்களை கவனித்து கொண்டு இருப்பது தான் முதலாவது. அடுத்தது உங்களுடைய எண்ணங்கள் அதோட நீங்கள் 2 கலக்கல் கொள்றது. உதாரணமாக இந்த தண்ணீர் இருக்கின்றது, தண்ணீர் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும். அது மாதிரி எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கு, நீங்கள் அவற்றை கவனிக்காமல் இருக்க வேண்டும். இப்போ சில நேரங்களில் நீங்கள் பலர் சொல்லலாம் எல்லோருக்கும் எதிர்மறையான சிந்தனை தான் கூட என்று. உண்மையிலே அப்படி இல்லை, நேர்மறையான சிந்தனைகள் தான் கூட இருக்கின்றது. ஏனென்றால் எடுத்துக்காட்டாக இப்போ 10 நிகழ்வுகள் எடுத்தீங்கள் என்றால் 9 நிகழ்வுகள் நேர்மறையானதாக இருக்கும், ஒரு நிகழ்வு எதிர்மறையானதாக இருக்கும். ஆனால் இயற்கையாக நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள், 9ஐ பற்றி சிந்திக்காமல் அந்த ஒரு எதிர்மறையான எண்ணத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதை பற்றி பலவிதமான கற்பனைகள் கற்று காணப்படுகிறது. இப்போ நீங்கள் உதாரணமாக நீங்கள் செய்தியை கேட்பீங்கள். செய்தி எந்த விதமும் எதிர்மறையான செய்திகளைத்தான் போடுகிறார். ஏனென்றால்
அவர்கள் உங்களுடைய கவனத்தை ஈர்ப்பதற்காகத்தான் இப்படியாக செய்தி கொள்கின்றார்கள். இப்ப மனிதனுடைய இயற்கை என்னென்றால் எப்பொழுதும் எங்களுடைய கவனம் எதிர்மறையானவற்றுக்குத்தான் போய்கொண்டிருக்கு, நல்லவற்றுக்கு போகாது. அப்ப இதுல இருந்து நான் கவனிக்க வேண்டியது என்றால் நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கின்றன, அவற்றை நாங்கள் அடையாளம் காண வேண்டும். அடுத்தது முக்கியமாக எங்களுடைய உள்ளுக்கு பலவிதமான நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றன. நாங்கள் தகையில் என்றால் அதை நாங்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும். முதலாவது வேலை என்னத்தை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதை அங்கீகரிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்கணும். அடுத்தது பலர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் எந்த நேரம் எதிர்மறையான சிந்தனை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்பொழுதும் விழிப்புணர்வு, அன்பு, இரக்கம் ஆகியவற்றை நீங்கள் எப்பொழுதும் மனத்தில் கொள்ள வேண்டும். இப்போ நாங்கள் பலர் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று மகிழ்ச்சியை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். மகிழ்ச்சியை தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்கள் இந்த மூன்றையும் கவனிக்கும் பொழுது அது இயற்கையாகவே வேறு. அது மற்றது ஒரு உதாரணமாக இந்த பேரச்சம் போன்ற நிகழ்வுகள் நடக்கும் பொழுது எங்களுடைய இயற்கை சுபாவம் என்றால் நாங்கள் அதிலேயே தான் கவனிக்கின்றோம். அது என்ன நிகழ்வு நடக்கின்றதோ அதைத்தான் கவனிக்கின்றோம். இப்போ பியன் நேரங்கள்லாம் நாங்கள் எங்களுடைய மூச்சை சுவாசத்தை கவனிக்கின்றதாலேயோ சத்தங்களை செலுத்துவதாலேயோ நாங்கள் எங்களை மாற்ற முடியும் இருக்குது. இப்போ நாங்கள் அவற்றை அதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலோ அதோட சேர்ந்து கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டும். அது மிக அடுத்ததாக வாழ்க்கையில நேரங்களில் குறிக்கோள்கள் வேணும். இப்போ தியானத்துக்கு ஏன் தியானம் செய்கின்றோம் என்றதற்கு முதலாக என்ன நோக்கத்திற்காக நாங்கள் தியானம் செய்கின்றோம் என்ற ஒரு தெளிவு வேணும். அப்போது அந்த தெளிவு இருக்கின்ற பொழுது ரெண்டாவது நாங்கள் அதை செய்யும் பொழுது அந்த நோக்கம் போய் நாங்கள் அந்த தியானத்துடன் இரண்டரை கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம். தியானம் செய்யும் பொழுது ஒரு உத்வேகம் வருகின்றது. அப்ப நீங்கள் எப்பொழுதும் சிற்பியான நேரங்களில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டியதில்லை. அவற்றோட எதிர்வினை ஆற்றாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எந்த கஷ்டம் வந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவற்றை நாங்கள் வெல்ல முடியாது. இப்போ எண்ணங்களை கவனிக்க வேண்டும், விழிப்புணர்வு இருக்க வேண்டும். மற்றது இயற்கையாகவே சில என்ன உண்மையான நிலையோ அதை நாங்கள் ஏற்று அதனுடன் ரெண்டரை கலக்க வேண்டும். எங்களுடைய வழக்கமான பிள்ளைகள் அடுத்து முக்கியமாக என்னோட கேள்வி என்னென்றால் நாங்கள் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எங்களுக்கான அடிப்படை கோட்பாடுகள் இருக்கின்றன, என்ன நோக்கத்துடன் இருக்கின்றோம் என்று பார்த்துக் கொள்வோம். மற்ற 3 ஆற்றலை பற்றி சொல்லிருக்கின்றோம். முதலாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் பொழுது அந்த பிரச்சனையை இனங்கண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்த அப்ப இதுக்குத்தான் நான் முந்தி சொன்னேன், என்னுடைய தந்தையார் சொன்னார் அந்த நேரத்தில் நீ இந்த பேரதிர்ச்சி வந்த பொழுது நீ அதோட சண்டை போடாத ஏற்றுக்கொண்டு அந்த உண்மை பிறகுதான் என்ன விளங்குது என்றால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அதுக்கு எதிராக வினையாற்றாமல் அதை ஏற்றுக்கொண்டு இப்படி ஒன்று இருக்கின்றது அடையாளம் பிரச்சனையை இனங்கண்டால்தான் அதுக்கு தீர்வு காணலாம். அடுத்தது உங்களுடைய சுவாசத்தை காணிக்கும் பொழுது நீங்கள் நிகழ்காலத்தில் இருக்கின்றோம். அடுத்தது அப்படி நிகழ்காலத்தில் இருக்கும் பொழுது இயற்கையான வாழ்க்கையை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகின்றோம் என்ற உண்மையான வாழ்க்கை என்ன என்பதை புரிவதற்குத்தான் இந்த தியானம் உதவி செய்கின்றது என்று கூறி இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடவிருக்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி குமார் சாஹிப் மாஸ்டர், அருமையான டிரான்ஸ்லேஷன். நாங்கள் இப்பொழுது நன்றியை முதலில் அந்த திபெத்தியன் புத்த பிக்கு யோங் ஈக்கும் அதை இன்டர்வியூ பண்ண ஸ்பானிஷ் ரொட்ரிகோ அவர்களுக்கும் மற்றது குமார் சாஹிப் பிள்ளை மாஸ்டருக்கும் எல்லோருக்கும் கைதட்டி 30 நிமிடங்கள் வாழ்த்துவோம். உங்கள் நேரம் கருதி ஷோர்ட்டாக 2 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு, அதை பேசுகிறாக்கள் அதை பேசலாம். பேச விருப்பம்டா பேசுங்க, இல்லாட்டி நாங்கள் இதை நிறுத்த போகின்றோம். இந்த மீன் டைம் நாளைய நிகழ்ச்சி இருக்கு, அருமையான நிகழ்ச்சி இருக்கு. ஸ்டெஃபனி முகாவுடைய யோகா நிகழ்ச்சி 9 மணிக்கு, 11 மணிக்கு நவராத்திரி செலிப்ரேஷன் ஒட்டி பாடும்படி உங்களுடைய வேர்ல்ட் பீஸ் ஃபோரம் மெம்பர்ஸை அழைக்கின்றேன். முடிந்த அளவுக்கு வந்து கலந்து கொள்ளும்படி கேட்கிறேன். அதே போல நாளைக்கு இரவு ஜேம்ஸ் ஆல்ஸ்டன் மாஸ்டருடைய பேச்சு ஜெர்மனியில் இருந்து பேசுகிறார். கைவினை திறமையும் ஒளியும் என்ற தலைப்பில் பேச வருகிறார்கள். அதே போல ஒரு நாளும் அருமையான பேச்சு இருக்குன்னு சொல்லியதுடன்
என்னுடைய அறிவித்தலையும் தெரிவித்து வேறு யாரும் இதில் கமெண்ட் பண்ண விருப்பம்னா நீங்க பேசலாம். இந்த சான்ஸ் இருந்தா பேசுங்க, இல்லாட்டி நாங்கள் நிறைவு செய்வோம். யாரும் பேசுறேன்னா நீங்க பேசலாம். இந்த டாப்பிக்கை பற்றி விருப்பம் ஒரு 2 minutes இருக்கு, யாரும் பேச இருந்தா பேசலாம். அருந்ததி பேசலாம். அருமையான வீடியோ. அந்த என்னத்துக்காக தியானம் செய்ய வேண்டும் என்பதை மிகவும் அவர் அந்த தனக்கு பனிக் அட்டாக் வந்ததிலிருந்து நல்ல அழகாக அவர் எல்லாம் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டு போனார். மிகவும் அருமையான இது. நான் முக்கியமாக வந்தது குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டருக்கு தேங்க் பண்ண. ஏனென்றா இவ்வளவு தூரம் அதை இப்போ கேட்டு நல்ல அழகாக அவர் சொன்னதில் ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் நல்ல வடிவாக எங்களுக்காக இப்படி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் செய்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி குமாரசாமி பிள்ளை மாஸ்டர். அனைவருக்கும் நன்றி. நேரம் போனால் 1 மணித்தியால வீடியோ அது. மிக்க நன்றி. 1 மணித்தியாலம் போட வேண்டி இருந்தேன், ஒவ்வொன்றையும் கவ பண்ண வேண்டி கிடந்தது. என்னால் நிப்பாட்டவே முடியாம போனது. ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கூடிக்கொண்டே போகும். இப்பொழுது ஜெர்மன்ல இருந்து கிரேஷன் ஜேம்ஸ் அல்ஸ்டன் ஐயா, நீங்க பேசலாம். எல்லோருக்கும் வணக்கம். குமாரசாமி பிள்ளை ஐயா, நிறைந்த நன்றிகள். மிக அழகாக அத்தனையும் தொகுத்து நமக்கு தந்தீர்கள். நல்ல விடயம் நாம் வலிமையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இருந்த பொழுதிலும் கூட தெளிவாக நமக்கு தந்ததற்காக நிறைந்த நன்றி. நன்றி. அடுத்ததாக சிட்னியிலிருந்து பஞ்சாட்சரம் ஐயா, உங்களுடைய கருத்தை கூறுங்கள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். அந்த கன்வர்சேஷனில் பல விடயங்கள் கூறப்பட்டது. இருந்தாலும் குமாரசாமி பிள்ளை அவர்கள் திறமையாக கூறியதற்கு நான் நன்றியை கூறுகின்றேன். அருமையாக இருந்தது. இன்னும் பல இருக்கிறது அவருக்கு தெரியும், ஆனால் எல்லாத்தையும் சொல்ல நேரம் இல்லைன்னு முதல் சொல்லி இருக்கிறார். நன்றி குமாரசாமி பிள்ளை ஐயா. நன்றி. அடுத்த டாக்டர் ஜெகநாதன் ஐயா, நீங்க பேசுங்க. இது நேரம் இல்லாதபடியா சொல்ல இல்லாத அந்த எக்கார்ட் டூலே என்றவருடைய அணுகுமுறையும் இதே மாதிரி தான் என்று எனக்கு படுகின்றது. இன்னொரு பாயிண்ட் நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளை நீங்க பார்த்தாலும் ஒரு கதிரையோ மேசியோ ஒரு எண்ணம் தான் முதல் வரும். அப்ப அதுதான் அந்த அறிவுணர் வண்டிகள் எண்ணம் இல்லாம அறிவுணர் வராது. இப்ப ஹெட் இன்ஜரி டிமென்ஷியா வந்தா எண்ணம் வராது. they can't identify. அதோடு நிறுத்துகிறேன். நன்றி. நன்றி. நாங்கள் இனி நிறைவு செய்வோம். நாங்கள் மீண்டும் நாளை காலை 8:45க்கு சந்திப்போம். மீண்டும் நன்றி, வணக்கம், நல்வாழ்வு. நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி. இவ்வளவு நேரம் இருந்து எல்லோரும் வடிவாக கேட்டார்கள். நன்றி.